Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. So today also I'm going to explain the one important topic. So become degree students purpose, fifth sem students purpose, and BA first sem students purpose, BBA, BA, become students purpose. This class is very important one. So that is the what is called the law of equimarginal utility theory. This is the long answer, so carefully listen my class. So everyone purpose it is very useful to you. So examination point of view, I will try to explain about this topic. So before that, everyone subscribe my channel. Who are not subscribe my channel, so immediately subscribe my channel because it is very useful for the further videos purpose. Okay, so listen here. Law of equimarginal utility theory. Law of equimarginal utility theory. So law of simply in our daily life. So I will try to explain that what is called the law of equimarginal utility theory. Every consumer they has the unlimited wants, but their income sources are very limited. Wants are unlimited, but resources are very limited. Money income is very limited. So that's why every consumer they want to satisfy their more wants with the limited income. So it's mean law of equimarginal utility theory clearly explain about that how the consumer get the maximum level of satisfaction with the limited income. So that is explained by the law of equimarginal utility theory. అంటే ప్రతి కన్జ్యూమర్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి తక్కువ డబ్బుతోన మనీతోన ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ని ఏ విధంగా పొందుతాడు అని తెలియజేసేదే లా ఆఫ్ ఈక్విమార్జినల్ యుటిలిటీ థియరీ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో you know that every consumer they has the limited income, but the consumer is the rational person. Every time he want to get the maximum satisfaction. How they get the maximum satisfaction, I will explain through this law of equimarginal utility theory. First of all, I want to explain this some introduction about the law of equimarginal utility theory. So here the law of equimarginal utility explain as to the consumer distributes his limited income among various commodities. So various commodities ni so commodities by how to distribute their income, that is explained by the law of equimarginal utility theory in order to get total maximum satisfaction. సో maximum satisfaction ని ఏ విధంగా పొందాలి అని తెలియజేసేది లా ఆఫ్ ఈక్విమార్జినల్ utility theory. It states that consumer will distribute his income between different goods in such a way. అంటే డిఫరెంట్ గూడ్స్ ని పర్చేస్ చేయడం ద్వారా కన్జ్యూమర్ హౌ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దేర్ ఇన్కమ్ అమాంగ్ దేర్ డిఫరెంట్ గూడ్స్ లైక్ దట్ consumer every time they want to purchase different goods, and that the utility derived from each good is equal. సో ప్రతి వస్తువును కొనేటప్పుడు తన యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ని ఈక్వల్గా పొందే విధంగా ట్రై చేస్తాడు, మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ని పొందే విధంగా ట్రై చేస్తాడని మార్షల్ స్టేట్ ది ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ డెఫినేషన్ని అంటే ఆల్ఫ్రెడ్ Marshall. If a person has a thing which can put into several uses, he will distribute the among the uses on such a way that it has the same marginal utility in all, according to the Alfred Marshall. తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆదాయాన్ని సచ్ ఏ వే ఒక మంచి క్రమ పద్ధతిలో దాన్ని వినియోగించుకున్నప్పుడు కన్జ్యూమర్
ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ని, గరిష్ట సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే హయ్యెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ని పొందుతాడని తెలియజేసేది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ థియరీ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ దే లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ థియరీని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ దే మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు marginal utility of y by price of y కి ఈక్వల్ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ ది వన్ ఈక్వేషన్. సో we have to satisfy this equation. Marginal utility of x by price of x is equal to marginal utility of y by price of y కి ఈక్వల్ కావాలి. రెండు వస్తువుల యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ ఈక్వల్ కావాలి. సో సింప్లీ I will explain that what is the mu of x means marginal utility of x good, p of x means price of x good, mu marginal utility of y good, py is nothing but price of y good, price of y good. So the consumer is the equilibrium when the marginal utility of money spent each good is equal. సో మనం ఖర్చు చేసేటువంటి డబ్బు దానివల్ల వచ్చేటువంటి అదనపు సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఈక్వల్ కావాలి. సో లిజన్ హియర్ మా దిస్ లా ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సమ్ బేసిక్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ ది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ. అజంప్షన్స్ అంటే కొన్ని కండిషన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ థియరీ. ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది అజంప్షన్స్ ఆఫ్ ది లా ఆఫ్ మార్జినల్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ. ఫస్ట్ వన్, ద కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ స్పెండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 10,000 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 10,000 రూపీస్తో మనము అంతా ఈ 10,000 రూపీస్ని ప్రాపర్గా ఏం చేయాలంటే స్పెండ్ చేయాలి. టోటల్ అమౌంట్ మస్ట్ బి స్పెండ్ దట్ ఆన్ డిఫరెంట్ గూడ్స్. వివిధ వస్తువులను కొనడానికి మంచిగా ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో మనం ఖర్చు చేసే హయ్యెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ద కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది కన్జ్యూమర్కి? ఓన్లీ 10,000 రూపీస్. అండ్ స్పెండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్, స్పెండ్ చేయాలి, మొత్తం ఆదాయాన్ని స్పెండ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కన్జంప్షన్. 10,000లో 5,000 ఖర్చు చేసి 5,000 సేవ్ చేసుకోవడం అలాంటి కాదు. 10,000 ఇస్తే 10,000 రూపీస్ని ఖర్చు చేయాలి. సెకండ్ కండిషన్, ద మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. సో ద మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. మనీ యొక్క వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టాంట్గా ఉండాలి. ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ది రేషనల్ బీయింగ్. రేషనల్ అంటే సో ఆశావాదిగా ఉంటాడు కన్జ్యూమర్. అండ్ హీ హ్యాస్ ది కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది మార్కెట్. So consumer every time he should have the complete knowledge about the market, means demand, supply, is what he should know that what is the changes are there. And rational being means everyone consumer they want to get the maximum satisfaction with the limited income. తక్కువ ఆదాయంతో ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ని పొందాలి అనుకుంటాడు కాబట్టి కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ది రేషనల్ పర్సన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ది కమోడిటీస్ రిమైన్స్ ది సేమ్. సో ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ వైల్ ది అప్లైయింగ్ దిస్ లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ థియరీ, ప్రైస్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ మస్ట్ బి రిమైన్స్ ది కాన్స్టాంట్, డు నాట్ చేంజ్ ది price of the goods. And fifth condition, the wants and habits of the consumer are constant. So listen here, wants, consumer wants and habits must be constant. Do not change your wants, do not change your habits while they applying this law of equi marginal utility theory. That is called as a consumer, the wants and habits of the consumer are constant. Okay, so this is the assumptions, 5 assumptions is there. And a simple one, so first of all, what is the table and table explanation. So I want to explain the table. Number of units,
సో యూనిట్స్ అంటే రూపీస్. కన్జ్యూమర్ దగ్గర ఎన్ని రూపీస్ ఉన్నాయంటే 5 రూపీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. 5 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఈ 5 రూపీస్తో కన్జ్యూమర్ ఏమనుకుంటాడు, బ్రెడ్ని కొనాలి అనుకుంటాడు. 2 గూడ్స్ని కొనాలనుకుంటాడు, బ్రెడ్ అండ్ బటర్. బ్రెడ్ అండ్ బటర్ని కొనాలంటారు. వాట్ ఈస్ ది కన్జ్యూమర్స్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్? 5 రూపీస్. సో హీ వాంట్ టు పర్చేస్ ది సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ బ్రెడ్, సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ బటర్. 2 కొనాలి అనుకుంటాడు. సో హియర్ in this table, number of units means rupees 1 2 3 4 5 రూపీస్ ఉన్నాయి. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఎంత ఉంది? 20 20 25 20 15 10 5 ఉంది. అండ్ marginal utility means additional satisfaction of butter 20 15 10 5 2. So if you want to purchase that goods, first of all consumer they think about that which is the given the highest satisfaction to us. సో మనకి ఏది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ మనము కొంటాము. సో కాబట్టి బ్రెడ్ని కొనాలి అనుకున్నాడు. ఫస్ట్ రూపీని యూజ్ చేసి బ్రెడ్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది సాటిస్ఫాక్షన్? 25 వచ్చిందని మనం చెప్పవచ్చు. 1 రూపీ ఇక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నాడు. సో 5 రూపీస్లో 1 రూపీ ఇక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నాడు. సెకండ్ ఏమనుకుంటాడు, నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ది గివెన్ ది హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్? 20 బ్రెడ్. సెకండ్ రూపీని స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 20 యూటైల్స్ మార్జినల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1 రూపీ ఖర్చు చేశాడు. 2 రూపీస్ ఈజ్ ఓవర్. 5 రూపీస్లో 3 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్గా ఏ గూడ్స్ ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది? బటర్. సో బటర్ ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఒక 1 రూపీ ఖర్చు చేశాడు. 5 రూపీస్లో ఇక్కడ 1 రూపీ, 3 రూపీస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ 3 రూపీస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ మనం చూసుకుంటే ఏ దాన్ని కొంటాడు? నెక్స్ట్ వచ్చేది 20 తర్వాత హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ 15. ఇక్కడ ఒక 1 రూపీ కొంటాడు. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ 15. ఇక్కడ 1 రూపీ యూస్ చేస్తున్నాడు. టోటల్ 5 రూపీస్ యూస్ చేశాడు. 5 రూపీస్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ చూడండి బ్రెడ్ పై ఎంత ఖర్చు చేశాడు? యాక్చువల్గా 3 రూపీస్. 1 2 3 రూపీస్ యూజ్ చేశాడు. ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చిందంటే 25 20 15. అండ్ బటర్ So butter by how much they making that investment expenditure? 2 rupees. బ్రెడ్ పై 3 రూపీస్ ఖర్చు చేశాడు. 2 రూపీస్ బటర్ పై ఖర్చు చేశాడు. సో ఇక్కడ మనము దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఏమవుతుందంటే, ఏ రేషనల్ కన్జ్యూమర్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ వాంట్ టు గెట్ ది మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ది లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. అంటే తక్కువ డబ్బుతోన 5 రూపాయలతో ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ని పొందాలి అనుకుంటాడు. వేర్ ది marginal utility of bread and butter. So 15 rupees marginal utility of bread and 15 utils of the satisfaction from the butter, both are the equal. రెండు కూడా ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి అప్ టు దట్ they make that expenditure on bread and butter. సో రెండు వస్తువుల యొక్క బ్రెడ్ యొక్క మార్జినల్ సాటిస్ఫాక్షన్ 15 యూటైల్స్ ఉంది. బటర్ యొక్క మార్జినల్ సాటిస్ఫాక్షన్ 15 అయింది కాబట్టి సో దే గెట్ ది మ్యాక్సిమం లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి, సింపుల్ వన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, let us consider an example of marginal utilities of consumer. A అనేటువంటి వాడు ఒక కన్జ్యూమర్ who consumes the units of bread and butter. బ్రెడ్ని ఈ బటర్ని యూస్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. బ్రెడ్ అండ్ బటర్ని కొనాలి అనుకున్నాం. విత్ హిజ్ లిమిటెడ్ సాలరీ ఆఫ్ 5 రూపీస్తో ఈ రెండింటిని కొనాలి అనుకున్నాం. ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ indicate the marginal utility obtained by the consumer
that is A consumer. It is clear from the table that the consumer has 5 rupees and he want to spend the entire income on two commodities. Entire income ఏవి కొనాలనుకుంటున్నాడు, బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ని పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. సో బ్రెడ్ అండ్ బటర్. When they spend on first rupee on bread, he get the 25 units of utility. First rupee చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది, 25 units of the utility వచ్చింది. 25 units of the utility వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, if he spend the 1 rupee on butter, he gets the 20 units of the utility. సో ఇంకొక 1 రూపీని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే దానికి ఎంత వచ్చింది, 20 యూటిల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది, 2 రూపీస్ వచ్చింది అండ్ అయిపోయింది. ఇన్ దిస్ వే when he spends the 3 rupees on bread and the total marginal utility is 15. సో 30 rupees ని బ్రెడ్ పైన ఖర్చు చేసినప్పుడు టోటల్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఎంత వచ్చింది, 15 వచ్చింది, 15 units. And when they spend 2 rupees on butter, the marginal utility is 15 units. సో బటర్ పైన 1 rupee 2 rupees యూజ్ చేశాడు కాబట్టి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 15 యూటిల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది. రెండు కూడా ఈక్వల్. ఇఫ్ హీ స్పెండ్స్ 3 ఆన్ బ్రెడ్ 2 ఆన్ బటర్, టోటల్ బ్రెడ్ పై ఎన్ని రూపీస్ ని ఖర్చు చేశాడు, 3 రూపీస్ ని ఖర్చు చేశాడు. అండ్ బటర్ పై ఎంత ఖర్చు చేసి, హౌ మచ్ మేకింగ్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్, 2 రూపీస్ ఏమో బటర్ పైన బ్రెడ్ పైన 3 రూపీస్ ఖర్చు చేశాడు. The marginal utility of bread and butter are equalized. So the marginal utility of bread and butter is the equalized. Hence he get the maximum total satisfaction. The law is explained the following figure. ఈ ఫిగర్ ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో అంతేకాకుండా దీన్ని మనం ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా. సో లిజన్ హియర్ మా. సో ఆన్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, యూనిట్స్ ఆఫ్ మనీ ఆఫ్ బ్రెడ్. So this is the x axis, this is the y axis, x axis, y axis. X and y axis. On the x axis marginal utility of bread తీసుకుంటున్నాం, యూనిట్స్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ బ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాం. సో బ్రెడ్, సో ఇక్కడ ఎన్ని రూపాయలు, సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ రిప్రజెంట్ ది marginal utility of bread, CC represent the money expenditure on bread. So CC X goods బ్రెడ్ పైన ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాడు, దిస్ ఈస్ ది CC, దట్ ఈస్ ది 3 రూపీస్. దేని కొరకు ఖర్చు చేశాడు, బ్రెడ్. ఓకే, ఇక్కడ డిడి, సో యాక్చువల్లీ 2 రూపీస్ ఇక్కడ రావాలి. సో డిడి demand represent the money expenditure on ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేశాడు, 2 రూపీస్. దేనిపై, బటర్ ని పర్చేజ్ చేయడానికి 2 రూపీస్ యూజ్ చేశాడు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ది x axis, this is the y axis. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 3 రూపీస్ మా బ్రెడ్ పైన యూజ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, సాటిస్ఫాక్షన్ 15 అండ్ 3 రూపీస్ యూజ్ చేస్తే 15 మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ బ్రెడ్ 15. 2 రూపీస్ ఆన్ ది దేనిపై, బటర్.
బటర్ పై యూజ్ చేస్తే సో ఈ పాయింట్ ఏమంటారంటే డి అంటారు. సో యాక్చువల్గా గ్రాఫ్ జస్ట్ మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ, ఇట్లా రావాలి. దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్ ది డి అని మనం చెప్పవచ్చు. సో 2 రూపీస్ యూజ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది సాటిస్ఫాక్షన్, మార్జినల్ సాటిస్ఫాక్షన్ 15. 2 rupees are used on butter. Their marginal satisfaction utility of butter, how much is there? 15. సో 3 rupees ని మనము యూజ్ చేస్తే బ్రెడ్ పైన మార్జినల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ బ్రెడ్ 15 ఈజ్ దేర్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ 2 rupees 3 rupees యూజ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 15 యూటైల్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది. 2 rupees బటర్ పైన యూజ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 15 యూటైల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది, అంటే ఈక్వల్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ది గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ చూడండి ఏ ఏం చెప్తుంది, ఇది ఏ రిప్రజెంట్ ది marginal utility of bread. AA is the represent the marginal utility of bread, and CC represent the money expenditure on bread. ఎంత ఖర్చు చేశాడు మనీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే 3 rupees. EC 3 rupees ఖర్చు చేశాడు. BB represent marginal utility of butter. సో దీన్ని B అంటారు, B marginal utility of butter. DD represent the money expenditure on butter. ఎంత చేశాడు మన ED ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేశారు 2 rupees. సో దట్ ఈస్ ది ఈక్వల్ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ ది లాంగ్ ఆన్సర్ పర్పస్, very important one. Everyone properly use this. Okay, if it is useful to you, please subscribe my channel, share and like my channel. Thank you.